آج ہم بات کریں گے دنیا کی 10 بڑی سیکیورٹی ایجنسیز کی۔ سیکیورٹی ایجنسیز کسی بھی ملک کا دفاع مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز اپنے دشمن ممالک کی معلومات حاصل کرتی ہیں تاکہ آنے والے مشکل وقتوں میں یہ معلومات حاصل کر دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آتی ہے ASIS، آسٹریلین سیکرٹ انٹیلیجنس سروس، جو کہ آسٹریلیا کی سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ اس سیکیورٹی ایجنسی کا قیام 1952 میں آیا تھا، لیکن اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آسٹریلیا کی بھی کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ تو پھر 1972 میں ایک آسٹریلین اخبار نے خلاصہ کیا کہ آسٹریلیا کی سیکیورٹی ایجنسی ہے، جس کے بعد حکومت نے بھی اعلان کر دیا۔ ویسے تو اس سیکیورٹی ایجنسی کا زیادہ تر کام انفارمیشن گیدر کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک کارنامہ کافی مشہور ہے کہ کنٹری پاپوا نیو گینا میں 30 سال سے انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھی۔ اس موومنٹ کو کچلنے کے لیے اس سیکیورٹی ایجنسی نے وہاں پہ آپریشن کیا تھا تاکہ اس کنٹری میں اپنی باتیں منوائی جا سکیں۔ ایسی سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں تاکہ ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کے اوپر انفلوئنس رہے۔ نمبر 9 پہ آتی ہے DGSE، جنرل ڈائریکٹوریٹ فار ایکسٹرنل سیکیورٹی۔ یہ سیکیورٹی ایجنسی فرانس کی ہے۔ اس سیکیورٹی ایجنسی کا قیام 1982 میں آیا، جبکہ اس کے امپلائیز کی تعداد تقریباً 6000 کے قریب ہے۔ ویسے تو کوئی سیکیورٹی ایجنسی اپنے امپلائیز کی تعداد نہیں بتاتی، لیکن انہوں نے اپنی تعداد بتائی ہوئی ہے۔ یہ سیکیورٹی ایجنسی فرینچ کی منسٹری آف ڈیفنس کے ماتحت کام کرتی ہے۔ فرینچ سیکیورٹی ایجنسی نے اپنے ایجنٹس IBM اور دوسری بڑی کمپنیز میں ایجنٹس انسٹال کیے تاکہ ان سے اہم انفارمیشن حاصل کر سکیں اور اس کو اپنے ملک میں لا سکیں۔ اس سیکیورٹی ایجنسی نے روانڈن سول وار 1990 میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوسوو اور ریپبلک آف یوگوسلاویا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسی نے جو ڈیل فرانس اور انڈیا کے بیچ 43 مراج 2000s کی ہوئی تھی اس میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ 1979 میں اس سیکیورٹی ایجنسی نے بوکاسا میں فرینچ پرو گورنمنٹ بھی اسٹیبلش کی تھی۔ نمبر 8 پہ آتی ہے موساد، انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشنز۔ موساد اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ موساد 1949 میں بنائی گئی تھی، لیکن 1990 تک یہ سیکریٹلی کام کرتی رہی اور دنیا کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کی بھی کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ اس کے 8 ڈویژنز ہیں جو کہ صرف اور صرف پرائم منسٹر کو آنسر ہوتے ہیں۔ اس کے امپلائیز کی تعداد تقریباً 7000 کے قریب ہے۔ اس کے ایجنٹ زیادہ تر مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں اور زیادہ تر ایک ہی ٹاپک کے اوپر کام کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے متحد کرنا۔ اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی ایجنسی CIA اور عراق سے بھی مل کر کام کرتی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسی کسی بھی جنگ میں بھی اہم رول ادا کرتی ہے، جیسے کہ موساد نے 1967 میں اسرائیل اور ایجپٹ وار میں اہم رول ادا کیا تھا اور 1966 میں عراق کا ایک MiG-21 عراق سے اسرائیل میں اسمگل کیا اور بعد میں اس جہاز کو امریکہ کو تحفے میں دے دیا تاکہ اس کے اوپر ریسرچ کی جا سکے۔ نمبر 7 پہ آتی ہے را، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ یہ سیکیورٹی ایجنسی انڈیا کی ہے۔ اس سیکیورٹی ایجنسی کا قیام 1968 میں آیا تھا اور اس کے ہیڈ کوارٹرز نیو دلی میں واقع ہے۔ را کا مین آبجیکٹیو اپنے نیبرز کا انٹیلیجنس انفارمیشن گیدر کرنا ہے۔ را پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی مانیٹر کرتی رہی۔ اسی حوالے سے اس نے CIA اور موساد سے بھی کوپریشن کی۔ را نے پاکستان کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں بھی اہم کردار ادا کیا، جبکہ اس سیکیورٹی ایجنسی کا سب سے بڑا فیلئر کارگل وار تھا اور سب سے بڑی سکسیس سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کرنا تھا۔ نمبر 6 پہ آتی ہے BND۔ یہ سیکیورٹی ایجنسی جرمنی کی ہے۔ اس سیکیورٹی ایجنسی کا قیام 1956 میں کولڈ وار کے درمیان وجود میں آیا، جبکہ اس کے ہیڈ کوارٹرز برلن میں واقع ہیں۔ یہ سیکیورٹی ایجنسی صرف اور صرف جرمن چانسلر آفس کو رپورٹ کرتی ہے۔ BND کو فیڈرل انٹیلیجنس سروس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے امپلائیز کی تعداد تقریباً 6500 کے قریب ہے۔ اس سیکیورٹی ایجنسی نے CIA کے ساتھ مل کر ایک کرپٹو ایجی کمپنی بنائی ہے جو کہ ریڈیو، ایتھرنیٹ، فون اور فیکس جیسی مشینز دوسرے ممالک جیسے انڈیا، پاکستان، لیبیا اور عراق کو فروخت کرتی ہیں تاکہ یہ لوگ جان سکیں کہ ان ملکوں میں سیکرٹ میسیجز ایک دوسرے کو کیسے بھیجے جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آتی ہے MSS،
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी एजेंसी चाइना की है। इस सिक्योरिटी एजेंसी का क्याम 1983 में आया था। MSS के हेडक्वार्टर्स बीजिंग में वाक़या है, जबकि इसके एम्प्लॉयज की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। MSS को फर्दर 17 ब्यूरोज और डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिनके तहत काउंटर इंटेलिजेंस, सोशल रिसर्च, इंटरनेट मॉनिटरिंग और पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करना है। उसके अलावा ये सिक्योरिटी एजेंसी अपनी हुकूमत को ये भी बताती है कि लोग ज्यादातर क्या पसंद करते हैं, ताकि वहाँ की मौजूद हुकूमत उस हवाले से फैसले कर सके। इस सिक्योरिटी एजेंसी का सबसे अहम रोल वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और ये सिक्योरिटी एजेंसी दूसरे मुल्कों से इंफॉर्मेशन गैदर कर अपनी हुकूमत को प्रोवाइड करती है। नंबर 4 पे आती है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। ये सिक्योरिटी एजेंसी रशिया की है। इस सिक्योरिटी एजेंसी का क्याम 1995 में वजूद में आया, जब USSR टूटा और रशिया दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया। FSB का अहम काम रशिया का दिफा का है, जिसकी वजह से ये दूसरे मुल्कों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और अपना दिफा मजबूत बनाते हैं। इनका हेडक्वार्टर लुबियांका स्क्वायर मॉस्को में वाक़या है, और ये सिक्योरिटी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। इसके एम्प्लॉयज की तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा है। इनका अहम रोल काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, फॉरेन इंटेलिजेंस, बॉर्डर प्रोटेक्शन और एक्सपोर्ट कंट्रोल करना है। 2005 से लेकर 2008 तक रशिया में काफी टेररिज्म रहा। वहाँ पर काफी बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेटेड किलिंग्स हुई। तब FSB ने अहम रोल अदा किया और रशिया को टेररिज्म से पाक करवाया। नंबर 3 पे आती है MI6, सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस ऑफ UK। ये सिक्योरिटी एजेंसी कब बनाई गई थी, इस हवाले से कोई हतमी तारीख तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 1909 में ये सिक्योरिटी एजेंसी बना दी गई थी। यानी कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिक्योरिटी एजेंसी है, क्योंकि इसको 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब से ये काम कर रही है। MI6 का अहम रोल सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले है, जबकि इंटरनल अफेयर्स इन्होंने MI5 के हवाले कर दिए हैं। MI6 ज्यादातर टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन्स, ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से काम करती है, जिसके तहत ये CIA की पार्टनर भी है। इनके हेडक्वार्टर वॉक्सहॉल क्रॉस लंदन में वाक़या है, जबकि इसके एम्प्लॉयज की तादाद 2,500 से भी ज्यादा है। MI6 ने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार में अहम किरदार अदा किया, जबकि 1994 तक कोई भी नहीं जानता था कि MI6 जैसी कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी लंदन में काम कर रही है। लेकिन एक कानून के तहत पार्लियामेंट को MI6 का तारुफ कराया गया, और इसके अलावा MI6 ने इराकी जंग में भी अहम किरदार अदा किया था। नंबर 2 पे आती है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस। अमेरिका में मुख्तलिफ 16 सेपरेट सिक्योरिटी एजेंसीज भी मौजूद हैं, लेकिन CIA सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसका अहम किरदार इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको एनालाइज करना और प्रेसिडेंट और वहाँ की कैबिनेट को उसके हवाले से आगाह करना। CIA का क्या 1947 में आया, जबकि ये आजादाना काम करती है। CIA अमेरिका के प्रेसिडेंट हेड एस ट्रूमन ने बनाई थी। CIA मजीद 4 आर्म्स में डिवाइडेड है: डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल क्लैंडस्टाइन सर्विस और डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिवाइड है। CIA ओवरसीज डेवलपमेंट को भी मॉनिटर करती है और टेररिज्म, न्यूक्लियर वेपन, मास डिस्ट्रक्शन जैसे मामलात को डील करती है, और इसके अलावा साइबर वारफेयर में भी अहम किरदार अदा करती है। इसके एम्प्लॉयज की तादाद तकरीबन 21,000 के करीब है, और इसका बजट $20 बिलियन से भी ज्यादा है। CIA ने कोरियन वार, कोल्ड वार, फॉल ऑफ USSR, उसामा बिन लादेन, इराक वार, सीरियन सिविल वार में भी अहम किरदार अदा किया था, जबकि 1998 में CIA ने ही इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट रिवील किया था। नंबर 1 पे आती है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान की है। इसका क्याम 1948 में आया था, जबकि इसके तहत इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एनालाइज किया जाता है। ये सिक्योरिटी एजेंसी DGISI के मातहत चलती है, जबकि इसके हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में वाक़ हैं। ISI ने अफगानिस्तान वार, कश्मीर फ्रंट, कारगिल वार और सियाचिन में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती रहती है। इसका क्याम 1947 और 1948 की जंग के दरमियान आया था। DGISI पाकिस्तानी PM को रिपोर्ट करते हैं, और ISI को दुनिया में फेम तब हासिल की जब 1980 में इसने सोवियत एरा अफगानिस्तान वार में अहम किरदार अदा किया, और उसके अलावा बोस्निया वार 1965, इंडिया पाकिस्तान वार 1999, कारगिल वार और पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को प्रोटेक्ट करने में अहम किरदार अदा किया। आई होप आपको
हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।